الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تعالى جل وعلا في كلامه القديم وفرقانه الحميد في شأن حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. দরুদ শরীফ পড়তে কি ভালো লাগে? বাচ্চাটা তোমাদের ভালো লাগে না? তোমরা যে বাবা চুপ আছো, দরুদ শরীফ মাহাব্বতের সাথে পড়তে হয়, মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয়, মনে মনে নবীজিকে খেয়াল করে পড়তে হয়। ঠিক আছে? তোমরা পড়বে তো সবাই? মনে মনে নবীজির খেয়াল করে নবীজির মাহাব্বতে দরুদ শরীফ পড়তে হয়। তাইলে তোমাদের সেই দরুদ শরীফ আমাদের তোমাদের সকলের মুরব্বীদের আমাদের সকলের দরুদ শরীফ ডাইরেক্ট মদিনা শরীফ পৌঁছে যাবে। বলি আলহামদুলিল্লাহ। বসে যান আমাদের ভাইরা, যারা ভলান্টিয়ার নয় এই পাশে আছেন, আপনারা সবাই বসে যান। যেহেতু সুন্দর বিছানা বিছিয়ে দিয়েছে, সবাই বসে যান ইনশাআল্লাহ। একটু মহাব্বতে দরুদ শরীফ পড়ি। দয়াল নবীজি বলেছেন, আসমাউ সালাতা আহলে মুহাব্বতি ওয়া আরিফুহুম। আল্লাহর নবী হাদিসে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেন, আমার যে উম্মত আমি নবীজিকে ভালোবাসে, অন্তরের মধ্যে আমি নবীর ভালোবাসা ধারণ করে
আমার যে উম্মত দুরূদ শরীফ পড়বে ওইটা সাইয়্যিহিন ফেরেশতার দরকার হয় না। আমি নবী সোনার মদিনার রওজা শরীফ থেকে নিজ কান মোবারকে ডাইরেক্ট শুনতে পাই। সুবহানাল্লাহ। খুশি না বেজার? তাইলে কি আমরা জিমিয়ে জিমিয়ে পড়বো, না সতেজ সচেতন সতেজ হয়ে মহাব্বতের সাথে পড়বো? শুধু শোনেন নবীজি তাই নয়, নবীজি আরো বলেন ওয়ারিফুহুম, আমি তাদেরকে চিনি। তারা কারা? আমি নবীকে ভালোবাসে, আমি নবীর ভালোবাসা অন্তরে ধারণ করে কারা দুরূদ শরীফ পড়ছে বাদুগরের জমিনে, বাংলার জমিনে, আমি নবী মদিনা শরীফ থেকে চিনি। তার নাম কি, তার বাবার নাম কি, দাদার নাম কি, আমি সব চিনি। সুবহানাল্লাহ। নবীজি যদি আমাদেরকে চিনে তাইলে পরকালে আমাদের আর কোন চিন্তা থাকবে? কি বলুন, কি বলুন, থাকবে? আমরা নবীজির ভালোবাসা চাইতো, নবীজি আমাদেরকে ভালোবাসুক সেটাও আমরা চাইতো। আমরা মহব্বতের সাথে একটু দুরূদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা সা'তি শাজারু نطق الحجر شق القمر بإشارته اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أنت لما ولدت أشرقت الأرض وأضاءت بنورك الأفق بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أنت ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وانصبوا إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل
रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन फयुरिबु अन्हु नातिकुम बिफमी बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह अलैकुम। जरा चेहरे से पर्दा को उठाओ या रसूल अल्लाह, हमें दीदार तो अपना दिखाओ या रसूल अल्लाह। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह। हबीबे किबरिया तुम हो, इमामे अंबिया तुम हो, तुम्हें छोड़ा वो कहा जाओ बताओ या रसूल अल्लाह। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल तआला ऐदन हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकाह। वक़ाल तआला ऐदन युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि अस्साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हदीसिहि शरीफ तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमीन व सदक़र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फैजाने रेजा যুব সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত সকল কবরবাসীর রুহের মাগফিরাত কামনায় তৃতীয় বার্ষিক সুন্নি মহাসম্মেলনের মহতরম সভাপতি পীরে তরিকত रहबर शरीयत हजरतुल हाज अल्लामा हजरत मौलाना हाफिज गाजी जाबिर अल मंसूर मुल्ला साहिब मद्दजिल्लुहुल आली उपस्थित सम्मानित सहसभापतिद्वय, सम्मानित उलामाए दीन, विशेषत आमार पूर्वे इतिपूर्वे যিনি এতক্ষণ পর্যন্ত সুললিত কণ্ঠে আপনাদেরকে ওয়াজ ও নসিহত শুনিয়েছেন, আয়োজক কমিটির ভাইয়েরা, উপস্থিত সম্মানিত দিনদার ফরহেজগার মুরব্বিয়ান ভাইয়েরা, পর্দানুশীল মা ও বোনেরা, যুবক এবং কচিকাচা ভাইয়েরা,
রাহিমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহু তাআলা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান রব্বুল আলামিনের পাক আলিশান দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি যে রব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে ভাদুগরের জমিনে এমন একটা বেহেশতের বাগানে সমবেত হবার তৌফিক দিয়েছেন। আমরা কি খুশি না বেজার? আমরা আওয়াজ দিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। তার সাথে সাথে অসংখ্য অগণিত হারে দুরুদ ও সালামের হাদিয়া প্রেরণ করছি হুজুর নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা পাক মদিনা মুনাওয়ারায়। আল্লাহ পাক জীবনভর তার প্রিয় হাবিবের প্রতি আমরা যেন মহব্বতের সাথে, পরিপূর্ণ মহব্বতের সাথে দুরুদ সালাম বেশি বেশি পরিমাণে প্রেরণ করতে পারি, পাঠাতে পারি। আমরা চাই না? আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আজকে বাবারা শোনো শোনো, বাচ্চারা বাবারা সবাই খেয়াল স্টেজের দিকে। তোমরা কথা বলো না, তোমরা একসাথে বাচ্চারা বসো না, মুরব্বীদের ফাঁকে ফাঁকে বসো, তাইলে আর শীত লাগবে না। এমনি দূরে দূরে বসলে শীত লাগবে। তোমরা মুরব্বীদের ফাঁকে ফাঁকে, মুরব্বীদের পাশে পাশে বসো। তোমরা বাচ্চারা একসাথে বসিও না। বাচ্চা তিনটা একসাথে হলে সেখানে চার নম্বরে শয়তান বসে দুষ্টামি করে। তোমরা মুরব্বীদের পাশে পাশে ফাঁকে ফাঁকে বসো, একসাথে বসিও না। তোমরা কথা বললে মুরব্বীদের ওয়াজ শুনতে ব্যাঘাত হবে। তোমরা একটু চুপ করে বসো, কেমন? আপনাদের এই যে পোস্টার, ছোট পোস্টার, লিফলেটের বিষয় সকল কবরবাসীর রূহের মাগফিরাত কামনায়। এটা একটা বড় বিষয়, বলুন আলহামদুলিল্লাহ। কবরবাসীরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে কিনা? আছে। আপনারা এখান থেকে যদি দোয়া করেন কবরে যাবে কিনা বিশ্বাস আছে তো? এটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব। মুরব্বী যারা কবরে গিয়েছেন তাদের জন্য সওয়াব পাঠানো। কিভাবে পাঠাবেন? এইভাবে মাহফিল করে, দোয়া করে, মিলাদ মাহফিল করে, বাড়িতে গরিব মিসকিনকে খাওয়াইয়া, বাৎসরিক জিয়াফত দিয়ে, তারপরে যাই কবর জিয়ারত করে, বিভিন্ন ভাবে তাদের নামে দান, সাদকা, খায়রাত ইত্যাদি করে তাদের কবরে সব পাঠানো আমাদের দায়িত্ব। ঠিক কিনা ভাইরা আমার? তো আপনাদের লিফলেট, আমাকে দেয়া বিষয়, বর্তমানে মাস সব মিলিয়ে 3টে বিষয় দাঁড়িয়ে গেছে। 1 নম্বর হলো আমাকে বলছে এলেমের ফজিলত সম্পর্কে কথা বলার জন্য, সেটা একটা বিষয়। মাস হলো আরবিক চাঁদের মাস। কি মাস? শাবান শুরু হয়েছে। কি মাস? শাবানের মধ্যে কি আছে? দোয়া কবুলের রাত আছে। সেটার নাম কি? লাইলাতুল বরাত। কি নাম? লাইলাতুল বরাত। শাবান মাসে যদি লাইলাতুল বরাতের কথা কিছু না বলি হক আদায় হবে? যেহেতু না বললেও চলতো, যেহেতু এখন সবে বরাত বিরোধী লোক বেড়ে গেছে, এই জন্য বলা লাগে। ঠিক আছে কিনা? আবার কবরবাসী চেয়ে আছে, আমরাও তো একদিন কবরের বাসিন্দা হব। ঠিক না ভাই? আজকে এখানে আমরা পৃথিবীর উপরে আছি, 1 সেকেন্ডে থাকতে পারবো, কোনো বিশ্বাস আছে? মালিক যদি মঞ্জুর করে থাকলাম, মালিক মঞ্জুর না করলে গেলাম। কোথায় গেলাম? মালিকের দরবারে রওনা হলাম। আসছি আমরা মালিকের পক্ষ থেকে, যাব আবার মালিকের দরবারে। ঠিক আছে? এটা কাদের জন্য? যারা আল্লাহ রসুল বিশ্বাস করে তাদের জন্য। যারা আল্লাহ রসুল বিশ্বাস করে না তাদের কোনো মালিকও নেই, কারো কাছে যাওয়ার উপায়ও নেই। কথা কি বুঝতে পারলাম? কথা ঠিক কিনা? আমাদের মালিক কে? আল্লাহ। খালিক কে? স্রষ্টা আল্লাহ, মালিকও আল্লাহ। তো আমরা মালিকের পক্ষ থেকেই এসেছি নাকি? নাকি আমরা মিছিল করে এসেছি? আমাকে পৃথিবীতে পাঠাতে হবে, না এটা গতি ছাড়তে হবে? এটা কোনো মিছিল করেছিলাম? আমাকে মানুষ বানাইতে হবে, গরু ছাগল বানান যাবো না, কুকুর বানান যাবো না, কোনো মিছিল করেছি? মালিক যে মেহরবানি করে গরু ছাগল না বানাইয়া, হাইওয়ান জানোয়ার না বানাইয়া, পিপিলিকা না বানাইয়া, মাকড়সা মাসি মশা না বানাইয়া
আল্লাহ যে আশরাফুল মখলুকাত মানুষ বানিয়েছেন, শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো? আসুন না আবার পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কাছে কি চান? আনুগত্য। আমরা যেন আল্লাহকে বিশ্বাস করি, আল্লাহকে স্রষ্টা মানি, ওনার দেয়া বিধান মতো যেন আমরা চলি, এটাই চান। তো উনি আমাদেরকে বানিয়েছেন, আমরা কিভাবে চললে আমাদের কল্যাণ হবে ইনি তো ভালো জানেন নাকি? তা আমরা মন গড়া চলার তো কোনো উপায় নেই। এই মাইকটা বানাইছে কে? নিশ্চয়ই যে কোনো কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার। তো সেই মাইকটা বিক্রি করার সময় একটা আপনার কাগজ দিয়ে দিছে সাথে, ক্যাটালগ, এটার বিবরণ, এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, একটা সিস্টেম, একেবারে ছবি টবি দিয়ে কোনটা কোনখানে লাগাই দিব, কোনটার পিছিয়ে কোনটা লাগাই দিব, তাইলে এই মাইক আওয়াজ হবে, নাইলে হবে না, এরকম সেটিং করে একটা কাগজ বই ধরাই দিয়েছে। যারাই নতুন মাইক কিনে প্যাকেট খুললেই দেখবেন যে ভিতরে আছে। মোবাইল কিনছেন, প্যাকেট খুলছেন, ভিতরে একটা কাগজ আছে না? এটা হলো নির্দেশিকা। সেটা মোতাবেক ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যাবে, নাইলে এই মেশিনের উপকার পাওয়া যাবে না। আল্লাহ আমাদেরকে বানিয়েছেন, আমাদেরকে চলবার জন্য একটা ক্যাটালগ দিয়ে দিয়েছেন, সেটার নাম হলো কোরআন এবং হাদিস। বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। সেটার নাম কি? কোরআন এবং হাদিস। আল্লাহ আমাদেরকে বানিয়েছেন, আমাদেরকে কয় উপাদানে বানিয়েছেন? আমরা মানুষ, আমাদেরকে কয় উপাদানে বানিয়েছেন? 4 উপাদান। কি কি? মাটি, পানি, আগুন, বাতাস। সবগুলো আমাদের ভিতরে আছে। শরীর একজনের শরীর আরেকজনের ধরে গরম লাগেনি? তো আগুন না থাকলে গরম আসলো করতে। বাতাস আসেনি, পানি আসেনি, মাটি আসেনি, সব আছে, প্রক্রিয়াজাত করে ফেলছে, এখন আলাদা আলাদা দেখা যায় না। এটাই কদর কুদরত। বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই লোহা, এখানে দেখেন লোহা আছে, এই লোহা কি মাটির তৈরি না? মাটির ভিতরেই পাওয়া যায়। আবার মাটিতে গেলে মাটি খেয়েও ফেলে। ঠিক মানুষও মাটির তৈরি, আবার মাটিতে ঢুকাই দিচ্ছেন, খেয়ে ফেলে। আল্লাহ কি বলেন? মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কি বলেন? মিনহা খালাকনাকুম, এই মাটি আদম তোমাদেরকে বানাইছি, ওয়া ফিহা নুঈদুকুম, এই মাটির ভিতরেই তোমাদেরকে আবার আমি আল্লাহ ফিরাইয়া নেব। ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা, দ্বিতীয়বার আবার সেই মাটি থেকে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে কুদরতি ভাবে বের করব। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহর কুদরত বুঝা বড় দায়, সকলের জ্ঞানে ধরে না। সেজন্যই এলেমের দরকার, বুঝবার জন্যে। এলেম না হলে আল্লাহকেও চিনা যায় না, রসুলকেও চিনা যায় না, দুনিয়াও বোঝা যায় না, আখিরাতও বোঝা যায় না, দুটার মধ্যে তফাতও করা যায় না। ঠিক কিনা ভাইরা আমার? ভালো মন্দ, নেক বদ, সবকিছু উত্তম অধম, সবকিছু বুঝতে হলে কি লাগে? জ্ঞান লাগে, এলেম লাগে। এলেমের আসল কি? এলেমের প্রধান উৎস কি? আল্লাহ তাআলা। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সকল এলেম কার পক্ষ থেকে এসেছে? আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ শিখিয়েছেন এলেম। সেজন্য কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ বলেন, আর রহমানু আল্লামাল কুরআন। আসেনি কোরআন শরীফে? 27 পারা সূরা আর রহমান। আল্লাহ কি বলছেন? আর রহমানু আল্লামাল কুরআন। এই মানব জাতিকে এই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন কে? রহমানুর রহিম আল্লাহ তাআলা। তো আমাদের সবাইকে শিক্ষা দিয়েছেন না? কাকে শিক্ষা দিয়েছেন? এটার ব্যাখ্যায় আল্লামা জালালউদ্দিন মাহল্লি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাফসীরে জালালাইনের মধ্যে লিখতেছেন, সূরা আর রহমানের তাফসীরে, আর রহমানু আল্লামা মান শাআল কুরআন। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন কাকে? মান শাআ, যাকে তিনি চেয়েছেন।
তো কাকে চেয়েছেন? কোরআন দেওয়ার জন্য উনি কাকে নির্বাচিত করেছেন? আমাদের নবীজিকে। তাইলে আল্লাহ শিখিয়েছেন আমাদের নবীজিকে, নবীজি শিখিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামকে, সাহাবায়ে কেরাম শিখিয়েছেন তাবেঈনদেরকে, তাবেঈনগণ শিখিয়েছেন তবে তাবেঈনকে। এইভাবে ধারাবাহিকভাবে ক্রমান্বয়ে চলে আসতেছে। বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আপনাদের ভাদুগরের জমিনেও কোরআন শরীফ শিক্ষার চর্চা চলছে, চলবে ইনশাআল্লাহ। মূল আল্লাহ শিখিয়েছেন নবীজিকে, নবীজি শিখিয়েছেন সমগ্র জগৎবাসীকে, শিখার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই জন্যই নবী বলেছেন, হে দুনিয়াবাসী শোনো, ইন্নী বুইসতু মুআল্লিমান, আমি প্রেরিত হয়েছি ছাত্র রূপে নয়, আমি পৃথিবীতে এসেছি শিক্ষক রূপে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। বুইসতু মুআল্লিমা, আমি শিক্ষক হয়ে এসেছি, ছাত্র হয়ে আসিনি। আচ্ছা বলুন, আমাদের দেশের যে কোনো শিক্ষাবিদ, যে কোনো শিক্ষিত মানুষ, আলেম, হাফেজ, তারপর যাই আল্লামা যত আছে, সবাই কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে না? কি বলেন আপনারা? প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা না করে কেউ কি শিক্ষিত হতে পারে? খুবই কম, ইল্লা কালিলা। যাকে আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন সে প্রতিষ্ঠান ছাড়াই পারে। উদাহরণ আপনাদের মাঝেই আছে। আচ্ছা, আমাদের মাঝে একজন দুখু মিয়ার কথা জানি আমরা, জানেননি? জানেননি দুখু মিয়াকে? কাজী নজরুল। সে কি পড়ছে? ম্যাট্রিক পাস করছে? আইএ, বিএ, এমএ, এমপিল, পিএইচডি, পোস্ট ডক্টরেট কোনো কিছু করেছে? কিন্তু তার কবিতার উপরে এমপিল পিএইচডিও হয়। সে কিন্তু ম্যাট্রিক পাস করে নাই তো করে নাই, 8 পাস করছে কিনা তাও জানি না। আমরা অতটুকু জানি সে 8ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে, পাস করেছে, পাই না। কি ঠিক কিনা? আপনারা পাইছেন কিনা আমি জানি না। কেউ পাইছেন? নজরুলকে 8ম শ্রেণী পাস করেছে না পড়েছে? পড়েছে। আর পাস করছে কিনা জানি না। কিন্তু আল্লাহ তাকে এমন দেয়া দিছে যে এখন তার কবিতা এমএ ক্লাসেও পড়ানো হয়, তাকে নিয়ে গবেষণা হয়, তার লেখনী নিয়ে এমপিল হয়, পিএইচডি হয়, কত কিছু হয়। তা আল্লাহ যাকে দেয় সপ্পর মেয়েরা দেয়, এনে কেউ কোনো মিডিয়া লাগে না। নজরুল যদি এটা পারে, বেটা 8 পাস করে নেই, তার কবিতা এমএ পড়ায়, তো আমার নবী কি মানুষের কাছে পড়তে হবে? ইনি স্বয়ং কার কাছে পড়েছেন? আল্লাহ নিজেই বলতেছেন, আর রহমানু আল্লামাল কোরআন। রহমান আপনাকে কোরআন তালিম দিয়েছেন, কোন মানুষের কাছে আপনার পড়ার দরকার নাই। তাহলে ইলমের উৎস হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন থেকে বাবা আদম আলাইহিস সালাম, আদম ও সফিউল্লাহ থেকে আখির নবী আমাদের আকা মাওলা শফিউল মুজনবিন রাহমাতুল লিল আলামিন, হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, নূরানী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মধ্যে ইলম প্রেরণ করেছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। দুনিয়াতে ইলম প্রেরণ করেছেন আল্লাহ। মিডিয়া হলো কারা? নবীগণ, সকল নবীগণ। আদম ও সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে আখির নবী পর্যন্ত সকলেই আল্লাহর নবী রাসূলগণ ছিলেন এই জগতের শিক্ষক। কোন নবী কারো ছাত্র ছিলেন না। কেন? তাদেরকে স্বয়ং রব্বুল আলামিন শিখিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। ডাইরেক্ট শিখিয়েছেন, জিবরিলও লাগে নাই, ডাইরেক্ট এলেমের সিনার মধ্যে এলেম ঢেলে দিয়েছেন। আমার কথা কি আপনাদের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে? আমি কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আঞ্চলিক ভাষা জানি না, সে ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করছি, অপারগতা প্রকাশ করছি। যদি 6 মাস 1 বছর আপনাদের সান্নিধ্যে থাকলে সব শিখে ফেলতে পারতাম। তবে মাঝে মধ্যে কিছু হন্তা কিছু শিখা আছে, কোন যেত না। ঠিক আছে,
কারণ আমার আশেপাশে ঢাকাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাইয়েরা আছে তো, আমরা একসাথে থাকি তো মিলেমিশে, বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়েরা আমার, মুরব্বীরা আমার, এলিমের অপর নাম কি? বলা হচ্ছে আল ইলমু নূরুন। এলিমের অপর নাম হলো আলো। আল ইলমু নূরুন। আর এলেমের বিপরীত হলো জুলমাতুন, জেহেল, অজ্ঞতা, মূর্খতা। বল জিহলু জুলমাতুন, অজ্ঞতা মূর্খতা হলো অন্ধকার। আমরা জানি আমাদের কপালে আল্লাহ দুইটা চোখ সেটিং করে দিয়েছে। এটার কাজ কি? চোখের কাজ কি? দেখা। আচ্ছা, মানুষের শুধু কি দুইটা চোখ না আরো চোখ আছে? গভীর মনোযোগ, কথা বলা যাবে না, পরস্পরে কথা বলা যাবে না। প্রশ্নের উত্তর দিলে বুঝবো যে ওয়াজ বুঝতেছে, শুনতেছে। উত্তর না দিলে বুঝবো যে একটাও বুঝতেছে না, শুধু কানসুক করতেছে। আমাদের কি শুধু দুইটা চোখ না আরো অনেক চোখ আছে? থাকলে কই? কি পিঠে আছে? মাথার পিছনে চোখ আছে? পিঠে চোখ আছে? এবার বুঝুন, একটা হলো আমাদের কপালে যে দুইটা চোখ আছে, এটাকে বলে চর্মচক্ষু, ঠিক আছে কিনা? আবার আপনাকে আমাকে আল্লাহ একটা কাল্ব দিয়েছে। কাল্ব এটা আপনার আমার ভিতরে আছে, এটারও চোখ আছে, বলেন না সুবহানাল্লাহ। এটাকে বাংলা চোখ, বাংলা কি বলে? অন্তর্চক্ষু। এই দুটাকে বলে চর্মচক্ষু, অন্তর্চক্ষু। আরেকটা আছে জ্ঞানের চক্ষু, এলেমের চোখ, কলবের চোখ, চর্মের চোখ, কপালের চোখ। তাইলে আমাদের তিন রকমের চক্ষু আছে, ঠিক কিনা? বলেন না আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক শুধু দুইটা চক্ষু দিয়ে আমাদেরকে ছেড়ে দেন নাই, অন্তর্চক্ষু দিয়েছেন, বিদ্যার চক্ষু দিয়েছেন, আবার চর্মচক্ষু দিয়েছেন। তিনটা চক্ষু একসাথ হলে মানুষটা সফল, বলেন না আলহামদুলিল্লাহ। যার এই তিনটা চক্ষু একসাথ হয় নাই, সে সফল হতে পারবে না। কলবে যে চোখ আছে, এই চক্ষুটা সবচেয়ে পাওয়ারফুল, বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমাদের কপালে দুইটা চোখ আছে, এই চক্ষু দিয়ে আমরা সবকিছু দেখি না। যদ্দূর চোখের আওতার মধ্যে আছে অতটুকু দেখি। কিন্তু আপনাকে আমাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা কাল্ব দিয়েছেন। হাক্কানি রাব্বানি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পীর ও মুর্শিদের হাতে হাত দিয়ে বায়াত মুরিদ হয়ে জিকির আজকারের মাধ্যমে আপনার আমার কলবকে যদি সতেজ করতে পারি, কালিমা মুক্ত করতে পারি, তাইলে অন্তরের চক্ষু এত পাওয়ারফুল হয়ে যায়। শুধু আসমানের ভিতরে নয়, আসমানের বাইরে কি আছে, প্রথম আসমানের উপরে কি আছে, দ্বিতীয় আসমানের উপর, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম আসমানের উপর, তার উপরে সিদরাতুল মুনতাহা, তার উপরে লৌহে মাহফুজে কি আছে সেটাও দেখতে পায়। কি সুবহানাল্লাহ কইতেন না? একসাথে বলি সুবহানাল্লাহ। বলুন তো, আপনার আমার কপালে যে চোখ আছে, এই চোখ দিয়ে কি আসমানের বাইরে কিছু দেখা যাবে? কিন্তু কলবের চোখটা এত পাওয়ারফুল, আল্লাহ পাক এটাকে এত পাওয়ার দিয়েছেন। এটা যদি কেউ জিন্দা করতে পারে, এই কলবের ভিতরে নূর আছে, বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই কলবের ভিতরে নূর আছে, এই নূরকে যে জাগিয়ে তুলতে পারে, ইমানের নূর, কালেমার নূর, জিকিরের নূর, ইলমের নূর, সবকিছু দিয়ে যে তার কলবের নূরকে জাগাইতে পারে, এই কলব দিয়ে আরশে আজিম পর্যন্ত দেখা যায়, লৌহে মাহফুজ পর্যন্ত দেখা যায়, বলুন না সুবহানাল্লাহ। এজন্য আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি বলতেছেন, লৌহে মাহফুজ আস্ত পেশে আউলিয়া, আছে মাহফুজ আস্ত মাহফুজে আজ খতা। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমরা জানি না একটা লৌহে মাহফুজ আছে? জানি, শুনছেন? লৌহে মাহফুজ, সেখানে কি লেখা আছে? পুরা কোরআন মজিদ লেখা আছে, বলুন না সুবহানাল্লাহ।
কোরআন শরীফের মধ্যে আমরা পড়ি না, কোরআন শরীফ একটা কিতাব না, আল্লাহ দেয়া বাণী। যেমন এই যে একটা কিতাব, এই কিতাবটা কার লেখা? বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল গুনিয়া লিতালিবি তরিকুল হক আযজা ওয়া জাল্লা, আরবি ভাষায় মূল কিতাব। বাংলাতে গুনিয়াতুত তালিবিন নামে বাংলাদেশে কি আছে? বাংলা ভাষায় আছে। মূল কিতাব হলো আল গুনিয়া লিতালিবি তরিকুল হক আযজা ওয়া জাল্লা। এই কিতাবটা আমি আফ্রিকা মহাদেশের মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে আনেছি। মূল আরবি কিতাব, বাংলাদেশে মূল আরবি কিতাব পাওয়া যায় না, মিশর থেকে আনেছি। তো কোরআন শরীফের মধ্যে সূরা বুরুজ 30 পারা, সেখানে লেখা আছে বাল হুয়া কুরআনুম মাজিদুম ফি লাওহিম মাহফুজ। আসেনি আসেনি? এটা ওই কোরআন, বরং এটা এমন কোরআন, পবিত্র মহাসম্মানিত কোরআন, ফি লাওহিম মাহফুজ, সংরক্ষিত লৌহে মাহফুজের মধ্যে আছে। সুবহানাল্লাহ। লৌহে মাহফুজের মধ্যে আর কি আছে? লৌহে মাহফুজের মধ্যে আপনার আমার প্রত্যেকের ভাগ্যলিপি লেখা আছে। মা কানা ওয়া মা ইয়াকুন, আল্লাহ পাক যা সৃষ্টি করেছেন এবং যা কিছু হবে, যা হয়েছে সবকিছু প্ল্যান প্রোগ্রাম লেখা আছে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। লৌহে মাহফুজ মানে সংরক্ষিত তক্তা, বোর্ড। আমাদের বাচ্চারা স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় পড়ে না, ব্ল্যাক বোর্ড আসেনি, হোয়াইট বোর্ড আসেনি, বিভিন্ন রকমের বোর্ড আছে। ব্ল্যাক বোর্ড হলে সাদা কলম দিয়ে লিখতে হয় স্টক দিয়ে, আর হোয়াইট বোর্ড হলে কালো কলম দিয়ে লিখতে হয়, নাহলে লেখা দেখা যায় কোনো। ঠিক আছে? লৌহে মাহফুজ এটা কোথায়? তাফসীরে জালালাইনের মধ্যে সূরা বুরুজের এই আয়াতের তাফসীরের মধ্যে লিখতেছে বাল হুয়া কুরআনুম মাজিদুম ফি লাওহিম মাহফুজ। বলতেছে লৌহে মাহফুজটা বিদ্যমান কোথায়? ফাওকাস সামাইস সাবিআ। আল্লাহ পাকের সৃষ্টি 7টা আসমান আছে। একটা আসমান আমরা দেখি, এরপরে 500 বছরের রাস্তা, এরপরে আরেকটা আসমান আছে, এরপরে আবার 500 বছরের রাস্তা, আবার আরেকটা আসমান আছে, আবার 500 বছরের রাস্তা অতিক্রম করলে আরেকটা আসমান আছে, আবার 500 বছরের রাস্তা অতিক্রম করলে আরেকটা আসমান আছে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সকল আসমান কিসের তৈরি? কিসের তৈরি? কি আপনাদের বাংলাদেশি টাইলস, চায়না টাইলস, ইতালিয়ান টাইলস? পাথরের তৈরি। বলুন না সুবহানাল্লাহ। খোদার কুদরত দেখেন, এত বড় আসমান পাথর দিয়ে বানাইছে। এক এক আসমান এক এক কালার, এক এক পাথরের। 2 আসমান কিন্তু এক পাথরের না, এক কালারের না, এক এক আসমান এক এক পাথরের। কত বড় আহকামুল হাকিমিন, কত বড় কুদরতের অধিকারী। সুবহানাল্লাহ। সেই 7 আসমানের উপরে লৌহে মাহফুজ অবস্থিত। লৌহে মাহফুজটা কত বড়? হাদিসে পাকের মধ্যে আল্লাহ রাসূল বলতেছেন লৌহে মাহফুজ এটার দৈর্ঘ্য হলো, খাড়া হলো কতটুকু? জমিন থেকে আসমানের দূরত্ব যতটুকু, লৌহে মাহফুজের দৈর্ঘ্য ততটুকু। বলুন না সুবহানাল্লাহ। লৌহে মাহফুজের প্রস্থ কতটুকু? পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত থেকে নিয়ে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত যত প্রস্থ, লৌহে মাহফুজের প্রস্থ তত বড়। সুবহানাল্লাহ। সেখানে খোদার কুদরতি কলমে কোরআনে মজিদ লেখা আছে, আপনার আমার ভাগ্য লিপি তাকদীর লেখা আছে, যা হয়েছে যা হবে খোদার ইশারায় সবকিছু লেখা আছে, যাবতীয় প্ল্যান প্রোগ্রাম। এই জন্যে আপনার আমার দেশে অনেক অলি বুজুর্গ পাওয়া যায় না, আছে না? ছিল না আগে? আসেনি? আসেনি? ওনারা কিছু কথা আগে বলে ফেলেন যেগুলো পরে পরে ঠিক ঠিক মতো হয়। এরকম দেখছেন না অনেক কিছু? এখন আমাদের সংশয় লাগে, হুজুর কেমনে জানলো, পিসে হুজুর কেমনে কই ফেলাইলো, আল্লাহর ওলি কেমনে কই ফেলাইলো? আমরা একটু কি আশ্চর্য হয়ে যাই। এই জন্য আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি সেটার ব্যাখ্যা দিয়েছে। এই যে মানুষ যে ইলম অর্জন করতে করতে, জিকির ফিকির মুরাকাবা মুশাহাদা করতে করতে, ইলমের নূর অর্জন করতে করতে
নবীর দুরূদ শরীফ বেশি পড়তে পড়তে কলবের নূরটা জেগে উঠে, কালিমা মুছে যায়, এবং এই নূর, কলবের নূরটা যখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কালিমা মুক্ত হয়ে যায়, এটা দ্বারা ৭ আসমানের উপরে সেই লৌহে মাহফুজ দেখতে পাওয়া যায়। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেছেন, লৌহে মাহফুজ আস্ত পেশে আউলিয়া, আছে মাহফুজ আস্ত মাহফুজে আজ কথা। আল্লাহর বন্ধু যারা হবে, আল্লাহর ওলি যারা হবে, তাদের কলবের নূর এত প্রকাশ, এত শক্তিশালী, পাওয়ারফুল হয়, খোদার ৭ আসমানের উপরে লৌহে মাহফুজ তাদের সামনে উপস্থিত থাকে, এবং তারা জমিনে থেকে সেই লৌহে মাহফুজ দেখে দেখে কথা বলে। সেই জন্য তাদের কথায় কোনো ভুল হয় না। লৌহে মাহফুজ যেহেতু কোনো ভুল নাই, এই জন্য ওলি আল্লাহদের কথায় কোনো ভুল হয় না। কেন? তারা নিজে থেকে বলে না, তারা খোদার দেয়া ক্ষমতা বলে। তাদের এই অন্তর্চক্ষু দ্বারা, কলবের নূর চক্ষু দ্বারা আরশ আল্লাহ দেখতে পায়। ওরা কি বলে, লৌহে মাহফুজ দেখতে পায়। সেই লৌহে মাহফুজের মধ্যে যা লেখা আছে ওটা তারা পড়ে মানুষকে বলে। এই জন্য মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়, হতচকিত হয়ে যায়, তাদের কথায় কোনো ভুল পাওয়া যায় না। বুঝছেন তো এবার এলেমের মর্যাদা কোথায়? এই জন্য সকল এলেমের উৎস হলেন রব্বুল আলামিন, আর সে এলেমের প্রসারকারী, প্রচারকারী হলেন সকল আম্বিয়া, মুরসালিন, নবী রাসূলগণ। নবী রাসূলগণের মাধ্যমে এলেম এসেছে, সভ্যতা এসেছে। আপনারা যারা জেনারেল এডুকেটেড, আপনারা ইসলামিক হিস্টোরি পড়েছেন, জেনারেল হিস্টোরি পড়েছেন মেট্রিকে, আইএ, বিএ, এমএ ক্লাসে, সেখানে আপনারা বিভিন্ন সভ্যতার কথা আপনারা পড়েছেন, যে প্রাচীন বেবিলনীয় সভ্যতা, প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা, প্রাচীন এশিরীয় সভ্যতা, প্রাচীন সেমিটিক সভ্যতা, বিভিন্ন সভ্যতার কথা আপনারা পড়েছেন। সকল সভ্যতার জনক, এক এক সভ্যতার জনক এক একজন আল্লাহর নবী। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য দেখবেন ইতিহাস যারা পড়েছেন তারা দেখবেন ম্যাক্সিমাম সভ্যতা মিডল ইস্ট কেন্দ্রিক, মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক। মধ্যপ্রাচ্য বলতে কতটুকু বোঝা যায়? এদিক দিয়ে তুরস্ক, এদিক দিয়ে মিশর, এদিক দিয়ে কি বলে আরবের উপদ্বীপের দেশগুলো, এদিক দিয়ে সিরিয়া, ইরান, ইরাক, এই মধ্যপ্রাচ্যে মাঝখানে পৃথিবীর মধ্যভাগের দেশগুলো, এগুলোর মধ্যেই ম্যাক্সিমাম সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এবং ম্যাক্সিমাম নবী রাসূল আল্লাহ মাঝখানেই পাঠিয়েছে পৃথিবীর। কেন? মাঝখানে যদি নবী আসে, চতুর্দিকে সমভাবে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমাদের আখেরি নবীকেও পাঠিয়েছে পৃথিবীর মাঝখানে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সবাই মিলে সৌদি আরব হলো পৃথিবীর মধ্যখান। এবং সৌদি আরব ফিলিস্তিনের পাশে যে সাগর, পাবলিক এটার নাম দিয়েছে কি? ভূমধ্য সাগর, পৃথিবীর মাঝখানের সাগর, মেডিটেরিয়ান সি, ইংরেজিতে বলে মেডিটেরিয়ান সি, আল বাহরুল আওসাত, মধ্যবর্তী সাগর, পৃথিবীর মাঝখানের সাগর। তো সকল নবীগণ মাঝখানে আসার একমতেই, অর্থাৎ আপনি এখানে একটা লাইট দ্বারা যদি পুরো প্যান্ডেল আলোকিত করতে চান, তাইলে এই পাওয়ারফুল লাইটটা জ্বালাতে হবে প্যান্ডেলের মাঝখানে, তাইলে চতুর্দিকে সমানভাবে আলো যাবে। এক কোণায় জ্বালালে কিন্তু আরেক কোণায় আলো যাবে না, অন্ধকার হয়ে থাকবে। খোদার কুদরত বোঝা বড় মুশকিল। আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার, জানার, সর্বোপরি মানবার তৌফিক নসিব করুন। উচ্চ আওয়াজে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। একটু নবীর মুহাব্বতে দরুদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি সম্মানিত হাজরিন, এলেম এটা এত দামি জিনিস। আল্লাহ পাক সেজন্য নবীজিকে আগে এলেম শিক্ষা দিয়েছেন। কিভাবে শিক্ষা দিয়েছেন? একেবারে নির্জন জায়গায় নিয়ে। আমরা এলেম শিখি কোথায়? প্রতিষ্ঠান কোলাহল যুক্ত, মানুষের কোলাহল, অনেক মানুষ, সেখানে গিয়ে আমরা এলেম শিখি।
কিন্তু আল্লাহর নবীকে আল্লাহ ইলম শিক্ষা দিয়েছেন একবারে কোলাহল মুক্ত, জনমানব শূন্য, 2500 ফিট ভূমি থেকে 2500 ফিট উপরে জাবালে নূর, যেটাকে বলা হয় হেরা পর্বত, সেখানে নিয়ে একাকিত্বে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন 5 বছর। বলুন না সুবহানাল্লাহ। এরপরে আরো ব্যাপক শিক্ষা দিয়েছেন একেবারে লামকান, আরশ মুআল্লা লামকানের মেরাজ নিয়ে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সহিহ বুখারী শরীফের হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে, সহিহ বুখারী শরীফের প্রথমে একবারে সূচনাতে বাবু কাইফা বাদউল ওয়াহয়ি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই অধ্যায়ের মধ্যে এসেছে ওয়াকানা হুব্বা ইলাইহিল খালাউ ওয়াকানা ইয়াখলু ফি গারে হিরাইন। আল্লাহ রাসূলের বয়স যখন 35 বছর হলো, কয় বছর? হায়াত মুবারক যখন 35 বছর হলো, তখন উনি মক্কায় দেখতে পেলেন মানুষে মানুষে মারামারি, মানুষে মানুষে অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, খুন খারাপি, জেনা, বদমাইশি, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, যেগুলো এখন আমাদের মুসলমান দেশেও দেখা যায়। বলুন না নাউজুবিল্লাহ। মহিলাদের বেপরদা, কোনো এগানা নাই বেগানা নাই, খোলামেলা চলাফেরা। আল্লাহ রাসূল এগুলা দেখে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন এই বিশ্ববাসীকে কিভাবে এই বিশৃঙ্খল পরিবেশ থেকে মুক্ত করে আল্লাহ ওয়ালা কিভাবে বানানো যায়, নবী ওয়ালা কিভাবে বানানো যায়, ইমানদার কিভাবে বানানো যায়, সেটা চিন্তা করতে লাগলেন। আল্লাহর নবীর কাছে এই জনসমাজ আর ভালো লাগতে লাগলো না, ইনার কাছে একাকিত্ব, হুব্বা ইলাইহিল খালাফ, নির্জনতা ওনার কাছে ভালোবাসতে লাগলো, ভালো লাগতে লাগলো। কোলাহল আর ভালো লাগে না। মানব জাতির এই অত্যাচার, অবিচার, এই জুলুম, নির্যাতন, এই জাহালত, মূর্খতা, অজ্ঞতা মার্কা কাজ, এগুলো নবীজির আর ভালো লাগে না। উনি নিজে চিন্তা করতে লাগলেন, একাকী বসে ধ্যান করবেন। ওয়াকানা ইয়াখলু ফি গারে হিরাইন, অতঃপর তিনি গারে হেরার মধ্যে গেলেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। নির্জনতা অবলম্বন করলেন কোথায়? গারে হেরার মধ্যে। এটা জমিন থেকে, মক্কা শরীফের জমিন থেকে 2500 ফিট উপরে, উঠতে অনেক কষ্ট। আমি অধম 2017 সনে আল্লাহর ইচ্ছা অনেক কষ্ট করে উঠেছি, পানির বোতল নিয়ে হেফাইয়া হেফাইয়া মাঝখানে গিয়ে রেস্ট নিয়ে নিয়ে পানি খেয়ে গিয়ে উঠছি। উঠার পর চিন্তা করলাম নবীজি এখানে কিভাবে 5টা বছর কাটালেন। মানুষ নাই, জল নাই, পানি নাই, এত উপরে কোনো ব্যবস্থা নাই, কেমনে কাটালেন? এই গরম দিনের বেলা কেমনে কাটালেন? আল্লাহর কি ইচ্ছে, সেখানে যেখানে নবীজি ধ্যান করেছেন, 5 বছর অবস্থান করেছেন, সেখানে গিয়ে দেখি একটা মানুষ দাঁড়িয়ে ইবাদত করার মতো জায়গা আছে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। এবং পাশে কুদরতি ভাবে একটা পাথর কেটে যেন একেবারে কুদরতি ভাবে চকির মতো লম্বা করে শোয়ে রাখছে। একটা মানুষ দিব্যি সেখানে শুইতে পারে, রাত্রে ঘুমাতে চাইলে ঘুমাইতে পারে। এবং আমি এত প্রচন্ড গরমের মধ্যে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলাম, খুব প্রখর রৌদ্র তাপে, মানে কি রৌদের যে কি বলে অগ্নিশিখা, সে অগ্নিশিখা অতিক্রম করে উঠলাম। কিন্তু উপরে উঠে যে মাত্র নবীজি যে গুহাতে ইবাদত করতেন, সেই গুহাতে যখন দাঁড়ালাম, সেখানে 2 রাকাত নফল নামাজ পড়তে লাগলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখি এমন ভাবে বাতাস আসতেছে যেন একটা এসি রুম। সুবহানাল্লাহ। দেখছেন রহমতুল লিল আলামিন যেখানে কদম রেখেছেন, রহমত সেখানে কিয়ামত পর্যন্ত বর্ষিত হতেই থাকবে। সন্দেহ আছে? কোনো সন্দেহ নেই, কিয়ামত পর্যন্ত রহমত বর্ষিত হতেই থাকবে, হতেই থাকবে। যেমন এসি রুম, কোনো ঠান্ডা নেই, আরাম। কি একেবারে না শীতোষ, না শীত না গরম, আরামসে বসে 2 রাকাত নফল নামাজ পড়লাম। পরে অবশেষে দোয়া মুনাজাত করে আল্লাহর কাছে যা চাওয়ার চেয়ে আবার নেমে আসলাম। আলহামদুলিল্লাহ। আপনারাও যদি হজে যান, যাদের সামর্থ্য আছে, শারীরিক সক্ষমতা আছে, আপনারা চেষ্টা করবেন সেই গারে হেরা, যেটাকে জবলে নূর বলা হয় বর্তমানে, সেই জবলে নূরে আপনারা উঠার চেষ্টা করবেন। যারা জওয়ান আছেন, যারা বৃদ্ধ আছেন, আপনারা খামোখায় উঠে পরে সেখানে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। বুড়োদের উঠার জন্য আমি পরামর্শ দিচ্ছি না,
কারণ সেখানে অনেক উপরে ওঠা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সেজন্য আপনারা ভেবে চিন্তে কাজ করবেন। আল্লাহ সকলকে তৌফিক নসিব করুন। উচ্চ আওয়াজে বলে আল্লাহুম্মা আমিন। ভাইরা আমার, মুরব্বিরা আমার, ইলম ছাড়া আল্লাহকে চেনা যায় না, ইলম ছাড়া নবীকেও চেনা যায় না, ইলম ছাড়া দুনিয়াও বোঝা যায় না, আখিরাতও বোঝা যায় না, ইলম ছাড়া ঈমানও বাঁচা কষ্ট, ইলম ছাড়া পরকালে নাজাত পাওয়া, জাহান্নাম থেকে বাঁচাও কষ্ট। সেজন্য ইলম অর্জন করা খুবই জরুরি। বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের ছেলেদেরকে আলেম বানাবেন তো ইনশাআল্লাহ? আপনাদের ছেলেদেরকে আলেম বানাবেন। কোন ছেলে যাতে মূর্খ না হয়, ইলম কালাম থেকে দূরে না থাকে, এই বিষয়টা আপনারা খেয়াল করবেন। আপনারা ছেলেদেরকে আলেম বানাবার চেষ্টা করবেন, তাইলে আপনাদের উপর পরকালীন মর্যাদা বেড়ে যাবে। একজন হাফেজের বাবা, একজনের আলেমের বাবা, তার মর্যাদা পরকালে অসীম। বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। মায়ের আমার, আপনার সন্তানকে যদি আপনি দ্বীনি ইলম শিক্ষা না দেন, কাল কিয়ামতে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। এই সন্তান আপনার জন্য বাদী হবে যে আমার বাবা তো আমাকে ইলম শিক্ষা করার ব্যবস্থা করেনি, সেজন্য আমি জাহেল থেকে গেছি, সেজন্য আমার দ্বারা এত এত গুনাহ সংঘটিত হয়েছে। এবং একেবারে কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে কিয়ামতে সন্তানগণ নেতাদের বিরুদ্ধে বাদী হবে, মুরব্বিদের বিরুদ্ধে বাদী হবে। বলবে ক্বালু রব্বানা ইন্না আতা'না সাদাতানা ওয়া কুবারানা ফাআদাল্লুনা আস-সাবিলা। কিয়ামতের ময়দানে যখন আপনার আমার সন্তান আসামি হয়ে যাবে, তখন তারা বলবে, রবের দরবারে আপিল করবে, বেচারা কথা শোনো, এদিকে কথা বলছে কারা, এদিকে ফিরে বসো। যেটা কথা বলবে সেটা মাহফিলের ময়দানে বসে থাকার অধিকার হারিয়ে ফেলবে। আবার কথা বলে, এদিকে ফিরে বসে সব। আরে আমরা তো পেশাদার ওয়াইজ না, আমরা মাস্টার। আগে ক্লাসে শৃঙ্খলা, এরপরে পড়ানো। ক্লাসে শৃঙ্খলা না থাকলে পোলাপেন পড়ানো যায় না। আমার এখানে আরো মাস্টার থাকতে পারে। একজন মাস্টারের পড়া ছাত্র কখন বুঝবে? যখন পরিবেশ ঠিক থাকে, যখন হাউ কাউ চলে, তখন কারো কথা কেউ বুঝবে না। বাচ্চারা তোমরা বসবে না, বাচ্চাদের উস্তাদ থাকলে আশেপাশে বসেন, যাতে বাচ্চারা কথা বলতে না পারে। মুরব্বীরা আশেপাশে থাকলে এদেরকে থামাই দিবেন, কারণ আমরা ওই মার্কা ওয়াইজ না যে দুনিয়া যেদিকে যাই বোঝাক আমি কানে আঙ্গুল দিয়ে টাইনে সিরে বাস করে যাবো গা, ওইটা আমি পারি না, সম্ভব না। আমরা ওই মার্কা বক্তা না, আমরা একজন টিচার, মূলত বেসিক্যালি টিচার। কেউ যদি ডাক দেয় দ্বীনের খেদমতে একটু যাই, এতটুকু কথা। ওয়াজটা আমাদের মুখ্য না, আমাদের মুখ্য হলো শিক্ষকতা, ছাত্রদেরকে আলেম বানানো, আপনার আমার সন্তানকে আলেম বানানো। তো ভাইরা আমার, গভীর মনোযোগ। ডিস্টার্ব হলে কথার লাইন ছুটে যায়, ঠিক রাখা মুশকিল। কি বলতেছিলাম আমি, খেয়াল আছে আপনাদেরকে? কি বলতেছিলাম? যাক, একটু বাচ্চারা তোমরা কথা বলবা না, গন্ডগোল করবো না, এদিকে ফিরে থাকবা। মূলত আমাদের কথা ছিল এলেম সম্পর্কে, ফজিলতুল ইলম, এলেমের মর্যাদা সম্পর্কে, আমরা গুরুত্ব তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা বলতেছিলাম। আল্লাহ রসুল সেজন্য উম্মতকে নসিহত করেছেন, হাদিসে পাকে বলেছেন যে তালাবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন। আল্লাহ পাকের উপর ঈমান আনা যেমন ফরজ, রাসূল পাককে নবী হিসেবে, রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা ফরজ, তেমনি ভাবে নামাজ আদায় করা ফরজ, হজ যাকাত আদায় করা ফরজ, তারপরে যাই কি করা, ওই রোজা রাখা ফরজ, তেমনি ভাবে দ্বীনি ইলম অর্জন করাও ফরজ। কতটুকু পরিমাণ? যতটুকু পরিমাণ হলে আপনার এই ফরজ ইবাদত গুলো আদায় করা সহজ হয়ে যায়, অতটুকু ইলম অর্জন করা প্রত্যেকের জন্য ফরজ। যতটুকু ইলম অর্জন করলে আমি নামাজ বুঝতে পারবো, নামাজ কিভাবে পড়ে, নামাজ কিভাবে ভেঙে যায়, নামাজ কিভাবে সহিহ শুদ্ধ হয় সেটা বুঝতে পারবো। যতটুকু ইলম অর্জন করলে রোজা কিভাবে রাখে, কি করলে ভেঙে যায়,
কিভাবে শুদ্ধ হয় সেটা আমরা বুঝতে পারবো। যাকাত কখন ফরজ হয়, কতটুকু পরিমাণে কি আদায় করতে হয় অতটুকু জানবো, আদায় না করলে কি শাস্তি ওটা জানবো। তেমনি ভাবে হজ কার উপর ফরজ, কখন ফরজ, কিভাবে আদায় করতে হয়, আদায় না করলে কি হয় ইত্তেকার সব যখন জানবো, অতটুকু এলেম অর্জন করা সকল মুমিন নরনারীর জন্য ফরজ। একেবারে বড় আল্লামা হওয়া ফরজ নয়, কিন্তু যাবতীয় ফরজ বিধান আমার উপর যেগুলো আছে এগুলো শিখা ফরজ। বড় আল্লামা হওয়া সমাজের মধ্যে এটা হলো কি ফরজে কিফায়া, ফরজে আইন নয়। যে কেউ পুরা গ্রামবাসী দেশবাসীর পক্ষ থেকে বা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কয়েকজন আলেম হইলে সবার হক আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক বলছেন কি, ফালাউলা নাফারা মিন কুল্লি ফিরকাতিন মিনহুম তায়েফা লিয়াতাফাক্কাহু ফিদ-দীন ওয়া লিয়ুনযিরু কওমাহুম ইযা রাজাউ ইলাইহিম লাআল্লাহুম ইয়াহযারুন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক গভীর মনোযোগ, এ বাচ্চারা খেয়াল করো। আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন ফালাউলা নাফারা মিন কুল্লি ফিরকাতিন মিনহুম তায়েফা, প্রত্যেক ফেরকা থেকে, প্রত্যেক গোত্র থেকে বা প্রত্যেক জাতি থেকে যদি কিছু লোক ভ্রমণ করতো কতই না ভালো হতো। তো এতে বোঝা যায় ঘরে বসে এলেম পাওয়া যাবে না। আল্লাহ এনে প্রথমে ভ্রমণের কথা বলছে, ঘরে বসে এলেম পাওয়া যাবে না। তা এলেম কোথায় পাওয়া যাবে? যেখানে এলেমের কেন্দ্র আছে ওখানে সফর করে যেতে হবে, নাইলে এলেম পাওয়া যাবে না। মিনহুম তায়েফা, প্রত্যেক গোত্র থেকে, প্রত্যেক জাতি থেকে তিনজন, তায়েফা বলা হয় তিনজনের ছোট দলকে তায়েফা বলা হয়, কমপক্ষে তিনজন। প্রত্যেক গোত্র থেকে অন্তত তিনজন যেন ভ্রমণ করে। কেন কেন করবে? লিয়াতাফাক্কাহু ফিদ-দীন, দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করবার জন্য। বলুন না সুবহানাল্লাহ। দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করে কি করবে? ওয়া লিয়ুনযিরু কওমাহুম, তাদের কওমকে, জাতিকে আখিরাতের ভয়, আল্লাহর আযাবের ভয়, আল্লাহর ভয় দেখাবে, মুত্তাকি পরহেজগার বানাবার চেষ্টা করবে। লাআল্লাহুম ইয়াহযারুন, যাতে তারা ভীত হয়, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়, জাহান্নামের আযাবের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ রাসূলের লাইনে থাকে। এজন্য কিছু লোককে আলেম বানানো, বড় আল্লামা বানানো ফরজে কিফায়া, সকলকে খেয়াল রাখতে হবে। আর ফরজ আদায় পরিমাণ ইলম অর্জন করা প্রত্যেকের জন্য ফরজে আইন, অবশ্যই ফরজ। প্রত্যেক নারী পুরুষের এতটুকু পরিমাণে ইলম অর্জন করতে হবে যেগুলো তার ফরজ আদায় করার জন্য দরকার। আমরা বুঝতে পেরেছি? আল্লাহ সকলকে তৌফিক নসিব করুন, আমিন। ভাইরা আমার, আপনারা সন্তানদেরকে যদি হাফেজে কোরআন বানান, পরকালে আপনাদের জন্য পুরস্কার আছে। আল্লাহ পাক আপনাদেরকে কিয়ামতের ময়দানে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্মানিত করবেন। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। যে ব্যক্তি কোন ছেলেকে আলেম বানালো, হাফেজ বানালো, এবং ওই ছেলেটা যদি আমল দ্বারা আলেম হয়, হাফেজ হয়, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক তাকে এমন একটা মুকুট পরাবেন, শাহী মুকুট পরাবেন। দুহু আহসানু মিন দুই শামসি ফি দারিদ দুনিয়া, আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, দুনিয়ার বুকে সূর্যের যেমন উজ্জ্বলতা আছে, কিয়ামতের ময়দানে আলেম হাফেজের বাবা মাকে এমন তাজ পরানো হবে, শাহী তাজ, যেটার উজ্জ্বলতা দুনিয়ার সূর্যের চাইতে অধিক হবে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আপনারা কি চান না আল্লাহ পাক আপনাদেরকে কিয়ামতের ময়দানে এমন সম্মানিত করুক? যদি চান, আপনার ছেলেকে আপনারা সহি আকীদার, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদার মাদ্রাসায় পড়াবেন। ছেলে যদি বুড়ো হয়ে যায়, নাতিদেরকে পড়াবেন, পরবর্তী প্রজন্মকে পড়াবেন। তাইলেও আপনার সম্মান পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে, যদি আপনার কথায় সে মাদ্রাসায় যায়, আলেম হয়। ঠিক আছে কিনা? আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন, আমিন। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, আলেমের মর্যাদা কেমন, আলেমের মর্যাদা কেমন? আল্লাহ রাসূল বলেছেন, ফাদলুল আলিমি আলাল আবিদ
কাফাদলি আলা আদনাকুম। আল্লাহ রাসূল বলতেছেন, হে আমার সাহাবারা শোনো, আলেমের মর্যাদা কেমন। গভীর মনোযোগ খেয়াল দিয়ে আমরা অন্তরের কান দিয়ে শুনি। আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করেছেন, কেউ আছে আলেম আর কেউ আছে আলেম নয়, ইবাদত করে সুফি। বাংলা শিক্ষিত মানুষ ইবাদত বন্দেগী করে, এটা হলো সুফি আবেদ। আমাদের পরিভাষায় সুফিও বলা হয়, আরবিতে বলা হয় আবেদ। সকলে বলি মারহাবা। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত। সভাপতি সাহেবের আগমন আছে আলহামদুলিল্লাহ। এতক্ষণে মাহফিল পূর্ণতা পাইছে, সভাপতি সাহেব আসছে আলহামদুলিল্লাহ। সকলে আওয়াজ দিয়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাসূল কি বলেছেন, যে একজন আবেদ যিনি ইবাদত বন্দেগী করেন সুফি সাহেব, আরেকজন আলেম, দুইজনের মধ্যে মর্যাদাগত ব্যবধান কি আল্লাহ রাসূল বুঝানোর জন্য বলেছেন, হে আমার সাহাবীরা, তোমরা সাহাবীদের উপর আমি নবীর সম্মান যেমন বেশি, একজন সুফির উপর একজন আলেমের সম্মান সেরকম বেশি। বলুন না সুবহানাল্লাহ। এরপরও কি আপনাদের সন্তানদেরকে আলেম বানাবেন না? আল্লাহ আপনাদেরকে তৌফিক নসিব করুন, আমিন আমিন। আবার অন্য হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রাসূল এটাও বলেছেন, ফাদলুল আলিমি আলাল আবিদি কাফাদলিল কামারি আলা সাইরিল কাওয়াকিব। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, আকাশে কেমন সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। আকাশে একটা চাঁদ আছে কিনা? চাঁদ, আচ্ছা চাঁদের আলো বেশি না তারকার আলো বেশি? চাঁদের আলো বেশি। তারকার আলো কেমন? কম, মিটমিট করে জ্বলে। চাঁদ না থাকলে তারকার আলো দিয়ে আপনি রাস্তা দেখতে পান না, কিন্তু চাঁদ থাকলে রাস্তা দেখতে পান তো নাকি? তাইলে আল্লাহ রাসূল ছোট্ট উদাহরণ দিয়েছেন যে আবেদ, যে সুফি, ইবাদত বন্দেগী, নামাজ কালমা পড়ে, রোজা রাখে, হজ করে, যাকাত দেয়, কিন্তু আলেম নয়, কোরআন হাদিসের ইলম জানে না, ইসলামী শরীয়তের দ্বীনি আলেম জানে না। যে আর যে জানে, দুজনের মধ্যে তফাৎ কি? নক্ষত্রের উপর যেমন চন্দ্রের মর্যাদা বেশি, ওই সুফির উপর আলেমের মর্যাদা তেমন বেশি। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার, জানার, সর্বোপরি মানার তৌফিক দিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আমরা যেন আমাদের সন্তানদেরকে আলেম বানাতে পারি, হাফেজ বানাতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক নসিব করুন। আলেম হাফেজ শুধু এতটুকু মর্যাদা শেষ নয়, কাল কিয়ামতের ময়দানে একজন আমলদার আলেম একজন হাফেজ আলেম তো আরো বড় বিষয়। একজন আমলদার হাফেজ সে কি করবে? তার বংশের 10 জন মানুষ যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে, তাদেরকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিতে পারবে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। এবার বুঝেন মর্যাদাটা কোথায়। আর মাদ্রাসায় দিয়েছেন মানে আপনার দায়িত্ব শেষ নয়, মাদ্রাসায় দিয়েছেন মানে আপনার দায়িত্ব শুরু। কেন? মাদ্রাসায় যে ছেলেটা দেবেন, এটার পিছনে শয়তান বেশি কাজ করে। আপনি স্কুলে যে ছেলেটা দিচ্ছেন, ওইটারে নামাজ পড়ার জন্য যদি একবার বলা লাগে, মাদ্রাসাটাকে 10 বার বলা লাগবে। কেন? শয়তান এটার পিছে লাগা আছে। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? এখন আপনারা বলবেন, মাদ্রাসার ছেলে তো কোরআন হাদিস পড়ে, ইস্তেগফার পড়ে, আয়াতুল কুরসি পড়ে, তার কাছে তো শয়তান না ঘেঁষার কথা। স্কুলে তোর কাছে না বেশি ঘেঁষার কথা। এটা তো আয়াতুল কুরসিও জানে না, ইস্তেগফারও ঠিক মতো জানে না, ফোরকানিয়াত কি পড়ছে ভুললেও গেছে। এখন উল্টো সমঝিলে রাম হলো নাকি? কাহিনী ওইটা না। কাহিনী হলো, একজন স্কুলের ছাত্র সে ইচ্ছা করলে 1000 মানুষকে আল্লাহ রাসূলের রাস্তায় নিয়ে আসতে পারবে না। কিন্তু একজন আলেম যদি হক্কানি আলেম হয়ে যায়, ওয়াইজ হয়ে যায়, আল্লাহর ওলি হয়ে যায়, একজন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি 90 লাখের বেশি কাফেরকে ঈমানের কালেমা পড়াইছে। এত ছোট সুবহানাল্লাহ হইতে হইব? 90 লাখের বেশি কাফেরকে, মূর্তি পূজারী মুশরিককে ঈমানের কালেমা পড়াইছে, যেটা বনি ইসরাইলের নবীরাও কোন নবীও পারে নাই। আওয়াজে বলেন না সুবহানাল্লাহ। অতবাক হয়ে যাবেন, নবীর উম্মতকে আল্লাহ কি ফজিলত দিয়েছেন, কি মর্যাদা, কি কারামত দিয়েছেন, কি কুওয়াত দান করেছেন, ভাবতে অবাক হয়ে যাবেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নবুয়তের প্রচার করছেন কতশো বছর?
950 বছর হায়াত পেয়েছেন। 950 বছর হায়াতে উনি ইমানের কালেমা পড়াইছেন 80 জনকে। কয়জন? 80 জন। 100 জনও না। আর আমাদের নবীর আদনা বংশধর, আদনা গোলাম খাজা মঈনুদ্দিনের হাতে কতজন? 90 লাখের বেশি। এবার বরফির আব্দুল কাদের জিলানির হাতে কতজন? শাহে জালাল ইয়ামানের হাতে কতজন? আপনি শাহ গিসুদ্দারাজ রহমতুল্লাহর হাতে কতজন? 360 আউলিয়ার হাতে কতজন? খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি রহমতুল্লাহর হাতে কতজন? শেখ আহমদ সিরহিন্দি মুজাদ্দিদ আল-ফিসানির হাতে কতজন? এইসব এইভাবে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার কোটি কোটি আউলিয়ার হাতে কতজন মানুষ ইমানদার হয়েছে খবর আছে কি? আল্লাহ পাক বুঝার, জানার, সর্বোপরি মানার তৌফিক নসিব করুন, আমিন। ভাইরা আমার, আমরা ইসলাম পেয়েছি কাদের মাধ্যমে? আমরা যে মাজার বিরোধী এখন কথা কই না, ওই মাজারওয়ালাদের মাধ্যমে ইসলাম পেয়েছি। এদেশে কোরআন এনেছে কারা? মাজারওয়ালারা। এদেশে হাদিস এনেছে কারা? ওই মাজারওয়ালারা। এদেশে এই ওয়াজ মাহফিল এনেছে কারা? মাজারওয়ালারা। এদেশে মসজিদ বানিয়েছে কারা? ওই মাজারওয়ালারা। এদেশে মাদ্রাসা বানিয়েছে কারা? ওই মাজারওয়ালারা। আর আমরা এখন এমন খাঁটি মুসলমান হয়েছে, সেই মাজারে আগুন দিচ্ছি। কারো ছেলে সিন্নি খাইলে মোল্লা চিল্লে না, তাই তো? কারো ছেলে সিন্নি খাইলে মোল্লা চিল্লে না। হাই রে, যারা এদেশে ঈমান এনেছে, যারা এদেশে ইসলাম এনেছে, যারা এদেশে কোরআন এনেছে, হাদিস এনেছে, যারা এদেশের মানুষকে কুফর থেকে বের করে এনেছে, আমরা এখন তাদের উপর হামলা চালাচ্ছি। আল্লাহর ওলির লাশকে, একজন মুসলমানের লাশকে কবর থেকে তুলে আমরা পোড়াচ্ছি। এই বুঝি আমাদের কৃতজ্ঞতা? এই বুঝি আমরা কৃতজ্ঞ মুসলমান? নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? আচ্ছা বলুন তো, একজন মানুষ যতই গুনাহগার হোক, তাকে আপনি পোড়াইতে পারেন? একজন মুসলমান ইন্তেকাল করেছে, তার সাথে আর কোন শত্রুতা আছে? সে যদি কুফরি করে, সে যদি শিরিক করে, তার বিচার করবে কে? বিচারকারী আছে তো? যতক্ষণ হায়াতে আছে ততক্ষণ আপনি আইন আদালতের মাধ্যমে বিচার করতে পারেন। আপনার হাতে নয়, আমার হাতে নয়, আপনার আমার হাতে বিচার করা যাবে না। বিচার করবে কে? আইন আদালত, যতক্ষণ হায়াতে আছে। হায়াত যখন ফুরিয়ে গেছে, কোন মুসলমানকে আপনি বেইজ্জত করার ক্ষমতা, শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা আপনার আমার আর নাই। কেন? আল্লাহ রাসূল সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিয়েছেন, মাইয়িতকে যখন তোমরা কবরস্থানে নিবা, তাকে ঝাঁকাইও না। কেন? আজরাইলের ঝাঁকুনিতে তার যে রূহ বেরিয়েছে, এতে সে অনেক কষ্ট পেয়েছে। এখন আর যেন কষ্ট না পায়, তাকে তোমরা নরম ভাবে, আলতো ভাবে তার গোরস্থানে নিয়ে যাও, বেশি ঝাঁকাইও না, যাতে সে কষ্ট না পায়। মুসলমানের মর্যাদা, মুমিনের মর্যাদা হায়াতেও আছে, মওতেও আছে, কবরেও আছে, হাসরে নসরে মিজানে ফুলসরাতে কিয়ামতেও আছে। ঠিক কিনা ভাইরা আমার? মুমিন ঈমান হলো সবচেয়ে বড় দৌলত। ঈমান অর্জন করতে পারে, এটা সবচেয়ে বড় ইলম। যার ঈমান অর্জন হয়েছে, এর চেয়ে বড় ইলম আর কিছু হতে পারে না, এর চেয়ে বড় আমল আর কিছু হতে পারে না। কারণ ঈমানের মতো দামি কোনো আমল নাই। আপনি যদি লক্ষ বছর ইবাদত করেন, ঈমান ছাড়া কোনো ফায়দা আছে? আখিরাতে বিচার হবে কার? মুমিনের। কাফেরের কোনো বিচার হবে? আর কাফেরের কোনো আমলনামা মাপা হবে না। কেন? আল্লাহ এক কথায় বিচার করে ফেলবেন। হাজার হাজার কোটি কাফেরের কথা বিচার এক কথায় করে ফেলবেন। আজকে যেমন এখানে কি আছে? অনেক নাবালেগ ছেলেও আছে, বালেগ মানুষও আছে, জওয়ান মানুষও আছে, বয়োবৃদ্ধ মানুষও আছে। আছে কিনা এখানে? ঠিক তেমনি ভাবে কিয়ামতের ময়দানে মুমিন, কাফের, মুনাফিক সব মিশ্রিত থাকবে। ঠিক কিনা? সব একসাথে থাকবে।
আল্লাহ পাক বলবেন, একটা ঘোষণা দেবেন, ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, হে মুজরিম কাফের দল, মুমিনের সাথে থাকবার অধিকার নাই, পৃথক হয়ে যাও, পৃথক হয়ে যাও। সুবহানাল্লাহ। আজকের দিন কাফেররা পৃথক হয়ে যাও। ওয়াবতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, এই কাফের, আজকে তুমি মুমিনের সাথে থাকবার সুযোগ নাই, পৃথক হয়ে যাও। কেন? তুমি বিনে হিসেবে জাহান্নামে, আর হিসেবের দরকার নাই। ঈমান নাই মানে আর হিসেবের দরকার নাই, ঈমান আছে মানে হিসেবের দরকার আছে। ঠিক কিনা ভাইরা আমার? মিজান বিশ্বাস করি কিনা কিয়ামতে? মিজান মানে কি? দাঁড়িপাল্লা কি করবে? আমলনামা মাপবে। আমরা বিশ্বাস করি তো। এটা কার জন্য? মুমিনের জন্য। গুনাহ কতটুকু আছে, সওয়াব কতটুকু আছে? আচ্ছা, কাফেরের কি কোনো সওয়াব আছে? কেন নাই? ঈমান না থাকার কারণে কোন সওয়াব কবুল হয় না। সেজন্য আপনি আমি মুমিন হয়েও যদি নবীর সাথে বেয়াদবি করি, আপনার আমার আমলও সেভাবে বরবাদ হয়ে যাবে, আমি টেরও পাবো না। কথা বুঝতে পেরেছেন? আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ আপনাদেরকে বলে সহিহ আকীদা, সুন্নি আকীদা, আকীদার কথা বলে। কেন বলে? আকীদার নামই হলো ঈমান। কথা বুঝতে পেরেছেন? শরহে মুসলিম, মুসলিম শরীফের শরহ, ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হাইয়া শরফ নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শরহে মুসলিমের মধ্যে বলতেছেন, লিখতেছেন, আল আকীদা হিয়াল ঈমান। আকীদাটাই হলো ঈমান। আকীদা মানে কি? বিশ্বাস। ঈমান মানে কি? বিশ্বাস। কথা একটাই, খালি শব্দ বেশ কম। আপনার আকীদা ঠিক আছে তো আল্লাহ রাসূল সম্পর্কে, আপনার ঈমান ঠিক আছে। আপনার আকীদা ঠিক নেই, আপনি রাসূলের সাথে বেয়াদবি করেছেন, রাসূলকে যেমন তেমন কথা ব্যবহার করেছেন, রাসূলের বিরুদ্ধে অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করেছেন, আপনার ঈমান শেষ। আপনি আর মুমিন দাবি করতে পারবেন না। সামান্যতম যাররা পরিমাণ বেয়াদবি নবীর শানে যদি পাওয়া যায়, আপনার আমার ঈমান কি হয়ে যাবে? বরবাদ হয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? দলিল কোথায়? কোরআনে। আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নবী, হে মুমিনগণ, তোমাদের কথার আওয়াজ নবীর আওয়াজ মোবারকের চাইতে উঁচু করিও না, বড় করিও না। নবীজি যে আওয়াজ মোবারকে কথা বলছে, তোমার আওয়াজ আরো ছোট হওয়া চাই। দেখেন আদব কোথায়। নবীজি যে আওয়াজে কথা বলছেন, সাহাবার আওয়াজ যেন এর চাইতে উঁচু না হয়, বড় না হয়। কাজাহরে বাদিকুম লিবাদ, গভীর মনোযোগ। হে আমার নবীর সাহাবীরা শোনো, তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে, বন্ধু বান্ধবে যেমনি ভাবে গলা উঁচু করে কথা বলো, যেমন খুশি তেমন কথা বলো। কাজেহরে বাদিকুম লিবাদ, একে অপরের সাথে যেমনি বড় গলায় কথা বলো, নবীর সামনেও যদি সেরকম বড় গলায় কথা বলো, তোমরা টের পাবে না। আনতাহবাতা আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন, তোমাদের জীবনের সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে, তোমাদের জীবনের সকল আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। ওয়া আনতুম লা তাশউরুন, তোমরা টেরও পাইবে না। বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখানে কাহিনী কি? দেখেন কথা বলতেছে কি, নবীজির আওয়াজ মোবারকের চাইতে তোমরা বড় আওয়াজ দিয়ে কথা বইলো না। তাইলে কি হবে? নবীর সাথে বেয়াদবি হবে, নবীজি কষ্ট পাবেন। এরা আমার থেকে বড় চিল্লাচিল্লি করতেছে, আমার থেকে বড় কথা বলতেছে, নবীজি অন্তরে কষ্ট পাবেন। তো নবীজির অন্তরে যে কষ্ট দেয়, যার কাজ নবীজির সাথে বেয়াদবিমূলক হয়, সে ইমানদার হইতে পারে না। যে ইমানদার হইতে পারে না, তার আমল নামায় থাকতে পারে না। কথা খালাস। আপনারা সংক্ষেপে বুঝতে পেরেছেন? এই জন্য আল্লাহ অন্য জায়গায় আরো ক্লিয়ার করে বলেছেন, যারা এরকম কাফের হবে, নবীর সাথে বেয়াদবি করলে কুফরি, যারা কুফরি করবে এদের, এবং যারা ঈমান আনবে না, সব কাফেরকে একসাথে বলতেছে, ওয়াল্লাযীনা কাফারু আমালুহুম কাসারাবিন বিকিআ يحسبه الزمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا। আল্লাহ পাক কি বলেন?
যারা কুফরি করবে, নবীর সাথে বেয়াদবি করবে, আল্লাহকে মানবে না। এই বাচ্চারা গভীর মনোযোগ। আল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করবে। আমরা দেখতেছি অনেক কাফের অনেক ভালো ভালো অনেক নেকের কাজ করতেছে। অনেক কাফের অনেক মুশরিক সে স্কুল স্থাপন করতেছে না, রাস্তাঘাট বানাচ্ছে না, ফ্যাক্টরি বানাচ্ছে না, অনেক মানুষ চাকরি করে সেখানে পেট পালতেছে না, পরিবার পালতেছে না। ওগুলো ভালো কাজ না, সওয়াবের কাজ না? আল্লাহ পাক উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছেন, যারা কাফের, যারা কুফরি করলো যে কোনো ভাবে, হয়তো মেনে নয়তো বেয়াদবি করে, হয়তো না মেনে নয়তো বেয়াদবি করে, যে কোনো ভাবে যে কুফরি করে ফেললো, ঈমান নষ্ট করে ফেললো, তাদের নেক আমলগুলো কেমন? কাসারাবিন বিকিআ, তাদের আমলগুলো মরুভূমির মরীচিকার মতো। মরুভূমির মরীচিকা বুঝেন তো? আপনাদের দেশে তো ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তো মরুভূমি নাই, ফাঁকা রোড আছে নি? ফাঁকা রোড, ফিসডালা, কার্পেটিং রোড। আচ্ছা বলুন তো, কার্পেটিং রোডে ভাদ্র মাসের প্রচন্ড রৌদ্র তাপের মধ্যে আপনি যখন এই সোজা রোডের মধ্যে 1-1.5 কিলোমিটার দূর থেকে তাকাবেন, তখন এই রোডের মধ্যে মনে হচ্ছে যেন পানি ঢেউ খেলতেছে। এটাই হলো মরীচিকা। ঠিক তেমনি ভাবে আপনি এখানে যদি আপনাদের মেঘনা নদী কাছে আছে, মেঘনা নদীর চরে যদি কোনোদিন যান, যেখানে বালুচর আছে, বালুচরের মধ্যে ছোট ছোট গ্লাসের মতো কিছু বালিকণা আছে সাদা, যেগুলোর মধ্যে আলো পড়লে রিফ্লেকশন হয়। গ্লাসের মধ্যে আলো পড়লে যেমন আবার পাল্টার আলো ছড়ে, ঠিক তেমনি ভাবে আয়নার মধ্যে আলো পড়লে এটা আবার অন্যদিকে আলো ছড়ায় না? ঠিক তেমনি ভাবে আপনার বালুচরের মধ্যে যখন যাবেন, সেখানে প্রচন্ড রৌদ্র যখন দুপুরবেলা ভাদ্র আশ্বিন মাসে পড়বে, আপনি দূর থেকে তাকালে দেখবেন এই শুকনো বালির উপর যেন পানি ঢেউ খেলতেছে। এটাই হলো মরীচিকা। আসলে পানি নাই। এই জন্য আল্লাহ বলছে, যারা কুফরি করবে যে কোনো রূপে, তার আমলগুলো এরকম মরীচিকার মতো হয়ে যাবে। ইয়াহসাবুহু যামানু মা, আল্লাহ পাক উদাহরণ দিচ্ছে যে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি, পিপাসার্ত ব্যক্তি, সে মনে করবে এখানে বুঝি পানি আছে। হাত্তা ইযা জাআহু, যখন সে পানির ঢেউ খেলা জায়গার মধ্যে আসবে, লাম ইয়াজিদ শাইয়া, সে কিছুই পাবে না। কুফরি করছেন মানে আমল শেষ। এজন্য আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরাম আকীদার কথা বলি, আকীদা আগে আমল পরে। আবার আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামার আলেম নয় যারা, তারা কয় নামাজের ফজিলত, রোজা যাকাতের ফজিলত, কিন্তু আকীদায় 12টা বাজাইয়া দেয়। আসেনি আসেনি? কিন্তু আমরা কি নামাজ রোজার বিরুদ্ধে কই না, নামাজ রোজার পক্ষেও কই। তবে আমাদের কথা হলো, নামাজ রোজা পড়বা, ফরজ আদায় করবা, সব ফরজের বড় ফরজ হলো নবীকে সম্মান করা। কথা ঠিক আছে কিনা? সব ফরজের বড় ফরজ কি? নবীকে সম্মান করা। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শিক্ষা দিয়েছেন, উনি নবীজির মাথা মোবারক তার রানের উপর রেখে উনি আসরের নামাজ পড়তে পারছেন না, সূর্য ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু নবীজিকে জাগাচ্ছেন না, নবীজি আরাম ফরমাচ্ছেন। আসরের নামাজের চাইতে দামি নবীকে সম্মান দেওয়া। কিন্তু ফরজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, চোখের পানিও রাখতে পারছে না। আল্লাহ, আমি তো ফরজ নামাজের সময় যাচ্ছে, পড়তে পারছি না। চোখ কাঁদছে, কান্নার পানি, অশ্রু নবীজির চেহারা মোবারকে পড়েছে। পড়ার পর নবীজি উঠে গেলেন। কি হলো আলী, কাঁদছো কেন? হুজুর, আমি আসরের নামাজ পড়িনি। আল্লাহ রাসূল হাত মোবারকে ইশারা দিলেন, সূর্য উঠে গেল। আলী আসরের নামাজ পড়লেন, আবার সূর্য ডুবে গেল। বলেন না সুবহানাল্লাহ। তাইলে কি নবী সূর্যের অধীন না সূর্য নবীর অর্ডারের অধীন? দেখছেন নি এবার কাহিনী কোথায়? নবীর তাজিম করাতে লাভ হয়েছে, আসরের নামাজ পাইছে না পায় নাই? কিন্তু নবীজি তাজিমে যদি ব্যাঘাত করতো, আসরের নামাজ পাইতো, মগর ঈমান যাইত। কথা বুঝতে পেরেছেন? জ্ঞানী যারা বোঝে তারা শুধু ইশারায়, নাদানকে বুঝাইতে কে পেরেছে কোথায়। নবীর তাজিম করা এটা ফরজ নামাজের চাইতেও দামি, এটা ফরজ রোজার চাইতেও দামি, এটা ফরজ হজের চাইতেও দামি, এটা ফরজ যাকাতের চাইতেও দামি। কেন? নবীর তাজিমের নাম হলো ঈমান। ঠিক আছে কিনা ভাই? ঈমান ঠিক আছে, আপনি এবার নামাজ পড়েন, কবুল হবে। আপনি রোজা রাখেন, কবুল হবে। আপনি হজ করেন, কবুল হবে। আপনি যাকাত দেন, কবুল হবে। আপনি সুবহানাল্লাহ বলেন, সওয়াব পাবেন। আলহামদুলিল্লাহ বলেন, সওয়াব পাবেন। কিন্তু নবীর তাজিমে যদি বেয়াদবি করে ফেলেন, আপনার ফরজ, নফল, ওয়াজিব, সুন্নাত কিচ্ছুই কবুল হবে না। ঠিক কিনা?
এজন্য তাজিমে নবী আগে। নবীকে আপনি তাজিম করেছেন তো আপনি কি সম্মানিত হয়েছেন। নবীকে তাজিম করতে আপনি ভুল করেছেন, আপনি সম্মান হারিয়ে ফেলেছেন, ঈমান হারিয়ে ফেলেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার, জানার, সর্বোপরি মানবার তৌফিক নসিব করুন, আমিন। উচ্চ আওয়াজে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। নয়নে আগুনের খনি ওরা মোদের কলিজা, কোনখানে স্থান দেয় আপনাকে বলেন না হাবিবাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ। বসে যান, সবাই বসে যান, যারা দাঁড়িয়ে আছেন সবাই বসে যান। ভাইরা আমার, আমরা সামান্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করলাম। তারপরে আমরা বলেছিলাম মাহে শাবান চলমান। কোন মাস চলমান? এই তালিবুল ইলমরা, কোন মাস চলে? শাবান। তো পূর্ব দিকে তাকায় দেখলে তো শাবান খুঁজে পাওয়া যাবে না, স্টেজের দিকে তাকাতে হবে, তাইলে তো তালিবুল ইলমরা শাবান বুঝতে পারবে, নয়তো শাবান বুঝবে না, রেল লাইন বুঝবে। পূর্ব দিকে কি আছে, শাবান না রেল লাইন? ट्रेन बुझबे और रेल लाइन बुझबे, इसके सिवा और कुछ नहीं समझेगा। ठीक है? जरा सुनो, गौर और फिक्र से सुनो, काम में आएगा इंशाअल्लाह, वरना फायदा कुछ नहीं होगा। मनोযোগ দিয়ে শোনো, একদিন কাজে লাগবে। মাহে শাবান, মাহে শাবানে আমাদের জন্য কি মহা মাগফিরাতের শুভ সংবাদ আছে, বলি আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আজকে কিছু আলেম তৈরি হচ্ছে, এমন আলেম নামের কিছু জাহেলে মুরাক্কাব তৈরি হচ্ছে, যারা বলতেছে শাবানের একটা রোজা রাখলে নাকি জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? আওয়াজ বলুন না নাউজুবিল্লাহ। আচ্ছা, শাবানের রোজা কি মানুষকে জাহান্নামে নেবে না জান্নাতে নেবে? জান্নাতে। এটা যদি বুঝতে না পারে তাকে ওয়াজের দায়িত্ব দেওয়া তো হারাম। কি জায়েজ হবে? সম্পূর্ণরূপে হারাম। না জায়েজ। কেন? সে হালাল হারাম বুঝে না, জায়েজ না জায়েজ বুঝে না, তার জন্য ওয়াজ করা হারাম। ওয়াজ কে করবে? যে কোরআন হাদিস বুঝে, হালাল হারাম বুঝে, জায়েজ না জায়েজ বুঝে, সে ওয়াজ করবে। সকলের পক্ষে ওয়াজ করা জায়েজ নেই, এবং সকলের থেকে এলেম অর্জন করাও জায়েজ নেই। আল্লাহ রাসূলের একজন সাহাবী, সম্ভবত বা তাবিঈন হবে, ইবনে সিরিন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, উনি তাবিঈন হবেন। উনি বলতেছেন, ইন্না হাযাল ইলমা দীনুন ফানজুরু আম্মান তাখুযুনা দীনাকুম। এই যে কোরআন সুন্নাহর ইলম, এটা দ্বীনি ইলম, ঈমানি ইলম, এটা কার থেকে নিচ্ছ দেখে নাও, যার তার থেকে নেওয়া যাবে না। যার থেকে দ্বীনি ইলম নিচ্ছি, ওস্তাদ আগে ঠিক আছে কিনা, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামার আকীদা মতো আছে কিনা সেটা দেখতে হবে, তারপর তার থেকে ইলম নিতে হবে। সে যদি নবী বিদ্বেষী হয়, সে যদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামার আকীদা বিরোধী হয়, তার থেকে ইলম নেওয়াও জায়েজ নেই। ওয়াজ তো বহু দূরের কথা। আল্লাহ আমাদেরকে সেই হুঁশ জ্ঞান ঠিক রেখে আমাদেরকে কাজ করবার সকল মুমিন মুসলমানকে তৌফিক নসিব করুন, আমিন। ভাইরা আমার, শাবান, শাবান আরবিতে, আরবি নাম শাবান, চন্দ্র মাসের। এই শাবানের মধ্যে আমাদের কি আছে? কি? শবে বরাত। এটা ফার্সি। আরবিতে কি বলে? লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান। হাদিসের পরিভাষা কি? লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান। শাবান মাসের মধ্যভাগের রজনী। এই শাবান মাসে কি ইবাদতের ফজিলত আছে না নাই? আছে। তাফসীরে জালালাইন সহ, কোরআন শরীফের তাফসীরে বাইদাবী, তাফসীরে জালালাইন সহ অসংখ্য তাফসীরের, তাফসীরে খাজেন, তাফসীরে মাদারিকুত তানজিল, বিভিন্ন তাফসীরের মধ্যে লিখতেছে এখানে হামিম ওয়াল কিতাবিল মুবিন। আল্লাহ পাক এখানে কোরআন শরীফের কসম খেয়ে বলছেন, কিন্তু মানুষের পক্ষে কোরআন শরীফের কসম খাওয়া জায়েজ নেই। মানুষ কসম করবে কার? একমাত্র আল্লাহর।
কোরআনের কসম, মরা কাঠের কসম, আমার বাচ্চার মাথার কসম, এগুলো করা হারাম। কোন মানুষ এই কসম করলে গুনাহগার হবে, জায়েজ নেই। আল্লাহ পাক খালেক ও মালিক, উনি যা পারেন, উনি যেটা সেটার কসম তিনি করতে পারেন, কিন্তু আমাদের জন্য বৈধতা নেই। উনি বলছেন ওয়াল কিতাবিল মুবিন, এই প্রকাশ্য কিতাবের শপথ করে বলছি, ইন্না আনসালনাহু ফি লাইলাতিন মুবারাকা, আমি এই কোরআনকে নাজিল করেছি ফি লাইলাতিন মুবারাকা, একটা বরকতময় রজনীর মধ্যে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। এখন এই বরকতময় রজনী তো আল্লাহ নির্ধারণ করে বলেন নাই এটা কি লাইলাতুল কদর না লাইলাতুল নিসফি মিন শাবান, এটা বলেন নাই। এখন সেজন্য এখানে মুফাসসিরিন কেরামের মতামত নেওয়া দরকার আছে। সেখানে আমরা বিভিন্ন মুফাসসিরের কথা আমরা বলতে পারি। সেখানে হযরত জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিন মুবারাকা হিয়া লাইলাতুল কদর। প্রথমে বলছেন এটা লাইলাতুল কদর, এরপর বলতেছেন আও লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান, অথবা এটা শাবান মাসের মধ্যভাগের রজনী। বলেন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে তাফসীরের মধ্যে কি আমরা একটা রাত পেলাম না দুইটা রাত? দুইটা রাত। আমরা একটা অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতা কোনো মৌলবীর আছে? যে আলেম দাবি করে কোরআন পড়ে কিতাব পড়ে তাফসীর পড়ে, তার কি ক্ষমতা আছে একটা অস্বীকার করার? অস্বীকার করলে সে কি করলো? মিথ্যা কথা বললো, ঠিক কিনা? বলুন না নাউযুবিল্লাহ। এই বরফির আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আল বুনিয়া লি তালিবি তরিকিল হক আযজা ওয়া জাল্লা, এই কিতাবের মধ্যে বরফি শেখ হুজুর বলেছেন যে এখানে লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানই অগ্রগণ্য। বলুন না সুবহানাল্লাহ। লাইলাতুল কদর নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেফারেন্সে হযরত বরফির আব্দুল কাদের জিলানী, যিনি জাহিরি ইলম বাতিনি ইলমের সমাহার ছিলেন, বলেন না সুবহানাল্লাহ, যিনি ইলম অর্জন করে গাউসুল আজম হয়েছে, কুতুব হয়েছে, যিনি নিজে স্বীকার করতেছেন, তিনি বলতেছেন, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলতেছেন, দারাস্তুল ইলমা হাত্তা সিরতু কুতুবান ওয়া নিলতু সাদা মিন মাওলাল মাওয়ালিক। বলুন না সুবহানাল্লাহ। বরফির আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেছেন, দারাস্তুল ইলমা, আমি ইলম অর্জন করেছি, হাত্তা সিরতু কুতুবান, ইলম অর্জন করতে করতে আমি ওলিদের সম্রাট হয়েছি। সুবহানাল্লাহ। কুতুব মানে কি? কুতুব মানে ওলিদের সম্রাট, গৌস মানে ওলিদের সম্রাট। গৌস কুতুব একই পদের দুই নাম। গৌস অথবা কুতুব একই পদের দুই নাম। যারা মারিফাতুল কিতাব পড়েন তাদের জানা আছে, আর যারা কিতাব পড়বে না তারা তো জানতে পারবে না। আলী হাজবিরি দাতা গঞ্জবক্স লাহোরি রহমতুল্লাহ আলাইহি, যিনি পাকিস্তানের লাহোর প্রদেশে, যিনি লাহোর শহরের মধ্যে শায়িত আছেন, যিনি খাজা গরিব নওয়াজের আগে ভারতে এসে ইসলাম প্রচার করে শুয়ে আছেন, ইন্তেকাল হয়ে মসজিদ মাজার স্থাপন করেছেন, ইনি আলী হাজবিরি, খাজা গরিব নওয়াজেরও সিনিয়র। সুবহানাল্লাহ। ইনি বলতেছেন গাউস এবং কুতুব একই পদের দুইটা নাম। ওলিদের যুগে যুগে ওলিদের যিনি বাদশাহ হন, সর্বকালে পৃথিবীর নবীজির পর থেকে নিয়ে সর্বকালে এক একজন গাউস আছে। এটা হলো ওলিদের গোপনীয় প্রশাসন। तमाम পৃথিবী খসত মসক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, মানব জাতি চেহারা বিকৃতি পৃথিবীর ভূমিধস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পৃথিবী সঠিক থাকার জন্য, সঠিকভাবে চলার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা গোপনীয় সরকার কাঠামো আছে। সেই সরকার কাঠামোর প্রধান যিনি, तमाम পৃথিবীর জন্য একটা সরকার। আর বর্তমান বিশ্বে দেখা যায় এই বর্তমান বিশ্ব পরিচালনার জন্য সরকার আছে 250-300-এর উপরে। প্রত্যেক দেশে তো সরকার আছে, আবার যে সকল দেশে প্রভিন্স আছে সেখানে প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টও আছে, বহু রকমের সরকার আছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট, প্রায় 300-এর উপরে গভর্নমেন্ট হিসাব করতে গেলে পাওয়া যাবে বিশ্বের মুখে। কিন্তু আল্লাহর ওলিদের একটি মাত্র গভর্নমেন্ট, আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা বলে तमाम পৃথিবী তারা পরিচালনা করছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই পৃথিবীর যিনি, সেই বেলায়েতের সম্রাট যিনি হবেন প্রত্যেক যুগে, তার উপাধি হলো গাউস অথবা কুতুব। আর সেই সম্রাটদের সম্রাট যিনি হবেন তিনি হলেন গাউসুল আজম। বলুন না সুবহানাল্লাহ। রাজাদিরাজ, একটা কথা বলে না বাংলাতে, রাজাদিরাজ, এই রাজাদিরাজ যিনি হবেন তিনি হলেন গাউসুল আজম। অর্থাৎ কি
প্রেসিডেন্টের সেরা প্রেসিডেন্ট, সুবহানাল্লাহ কইতেন না? আর এখন না বুঝছে আমাদের দেশে এমন মুফাসসিরে কোরআনও আছে, না বুঝছে বলে যে গাউসুল আজম শিরিক, নাউজুবিল্লাহ কইতেন না? অথচ এত সম্মানিত উপাধি তার অতটুকু জানা নাই সে কি মুফাসসিরে কোরআন হওয়ার যোগ্যতা রাখে? কোরআন শরীফের তাফসীর করতে হলে কমপক্ষে 18, অধিকের পক্ষে 27 রকমের ইলম প্রয়োজন হয়, তাইলে সে কোরআন শরীফের মুফাসসির হতে পারে। শুধু কেবল এমনি সামান্য একটা বাংলা তো অনুবাদ পড়লে সে মুফাসসির হইতে পারে না। কোরআন শরীফ তো মুফাসসির হওয়া কঠিন আছে। আমরা তখন ওয়াজের ময়দানে দাখিল পাস করে নেই, আলিম পাস করে নেই, তাকেও মুফাসসির কোরআন বানাই ফেলি। এটা হলো বড় সমস্যা। ওয়াজের ময়দানে এটা হলো বড় জেহালতি বর্তমানে, নাদানি। এগুলো থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে। আজকে আমাদের গান গজলের কদর, এলেমের কদর নেই, সেখানে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। সুন্নি মানুষ বিপদগামী হচ্ছে, তারা এলমি ওয়াজ শুনতে পারছে না, হাকিকতে বুঝতে পারছে না, তারা কান চুপ করে চলে যাচ্ছে, বাতিলপন্থীদের কথার জবাব দিতে পারছে না। আমি তো মনে করি সুন্নি উলামায়ে কেরাম যদি দলিল নির্ভর ওয়াজ করে আর পাবলিক যদি দিলের কান দিয়ে শুনে আটকে রাখতে পারে, বাতিলপন্থী কোনো আল্লামাও তাদের প্রশ্নের সামনে টিকতে পারবে না, সুন্নি আলেম লাগবে না। এটা আমার বিশ্বাস এবং এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা, আমার লব্ধ জ্ঞান এটাই বলে। কিন্তু আমরা তো এখন আলেম দাওয়াত দেই না, আমরা দাওয়াত দেই গজল কত সুন্দর জানে, গজল কত গাইতে জানে, হাদিয়া কত বেশি, তাকে আমরা দাওয়াত দেই। এমনও দেখি এমন শ্রোতাও আছে মাহফিলে আসার আগে জিজ্ঞায় বক্তার হাদিয়া কত, যদি শুনে লাখ টাকা তাইলে বন্ডিং পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর যদি শুনে এটা তো দামাদামি করে নেয়, হ্যাঁ ওয়াজ কি বুঝবো, নাউজুবিল্লাহ কইতেন না? এটা আরেকটা মূর্খতা। এটাই আমাদেরকে শেষ করে দিচ্ছে আজকে। এলেমের কদর নেই, আলেমেরও কদর নেই। ওই আলেম ফাঁস, ফাজিল ফাঁস, দাখিল ফাঁস, গান গজল গাইতে পারে শিশু বক্তা, এদের কদর। এই জন্য সুন্নিয়ত আজকে 12টা বাজতেছে, নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? আল্লাহ সকলকে জাহালত, মূর্খতা থেকে, নাদানি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন, আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, তোমার টাইম তো ঠিক আছে। ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। তাহলে ভাইরা আমার, আমরা ইলম, ফজিলতুল ইলম, এই বিষয়ের উপর সামান্য কথা বললাম। শাবান মাস হিসেবে সামান্য একটু লাইলাতুল বরাতের উপর, লাইলাতুল নিসফে মিন শাবানের উপর ইঙ্গিত দিলাম। আল্লাহ পাক সকলকে আমল করার তৌফিক নসিব করুন, আমিন। যতই অপপ্রচার হোক, কখনো নফল ইবাদত ছাড়বেন না। নফল ইবাদত না করে কেউ আল্লাহর ওলি হইতে পারে না। নফল ইবাদতের বিরুদ্ধে কথা বলছে মানে আপনাকে ওলি হওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে দিল, বেড়া দিয়ে দিল, আপনি যেন ওলি হইতে না পারেন। আমরা কি সেই কথাগুলো শুনবো না? নফল ইবাদত বাড়াবো। রোজা বলেন, নামাজ বলেন, হজ বলেন, যাকাত বলেন, সব ক্ষেত্রে, পর্দা পুশিদা বলেন, সব ক্ষেত্রে যত বেশি করবেন তত আপনার মর্যাদা আল্লাহর কাছে বেড়ে যাবে, ঠিক কিনা? এখন তো মাশাআল্লাহ আমাদের মুসলিম সমাজ থেকে পর্দা উঠেই গেছে। পর্দার ওয়াজ করলে তো হেদাওয়াত দিবেই বলে, মুশকিলের কথা বলতে, অথচ পর্দাও ফরজ। আল্লাহ সকলকে দ্বীনের বিষয়গুলো জেনে আমল করার তৌফিক নসিব করুন, আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ। মাওলায়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদা আলা হাবিবিকা খায়রিল খালকি কুল্লিহিম। আমি যা আলোচনা করেছি আমার অনিচ্ছা সত্ত্বে যদি কোনো রকমের ভুল শব্দ বেরিয়ে যায়, অসতর্কতার কারণে যদি কোনো ভুল শব্দ বেরিয়ে যায়, কোনো বেয়াদবিমূলক শব্দ বেরিয়ে যায় আল্লাহ রাসূল সম্পর্কে, আল্লাহ যেন ক্ষমা করেন। সকল বলে আমিন। যা আলোচনা হলো সে আলোচনা মোতাবেক প্রথমে যেন আমি আমল করতে পারি, পরে যেন আমাদের শ্রোতা ভাই বোনরা আমল করতে পারে। আল্লাহ সকলকে সে তৌফিক নসিব করুন, আমিন। সকলে দোয়া চেয়ে এখানে বিদায় আরজ করছি, যেহেতু আমার পরবর্তী বক্তা এসে গেছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।